Good morning. As we have started that vector differentiation, in that if f bar, if you're taking that f bar, or you can take that any one variable, just I am taking that f bar is a vector is equal to xi bar plus, or you can consider it as unit vector y j cap plus z k. It is also called as position vector, and yesterday we have taken it as r bar. Okay, then derivative of this r bar with respect to t, which is equal to dr bar by dt, is equal to, we are taking derivative of this given function xi plus yj plus zk, that is dx by dt I plus dy by dt j plus dz by dt k, and here it is called as a velocity vector. It is called as a velocity vector and denoted by v bar. Okay, and after this, if we are taking derivative of this velocity vector with respect to time, once again, means here d by dt of dr bar by dt, which is equal to d2 r bar by dt square is equal to dt2, which is equal to, we are taking that derivative of that given function, means here dr bar by dt, it is v bar. Therefore, here we are taking that dv bar by dt, derivative of v bar with respect to time t. So it can be put as d2x by, sorry, d2x by dt square I plus d2y by dt square j plus d2z by dt square k, and here it is called as a acceleration vector. Okay, then as we know that dot product and cross product. Okay, and we have seen some
simple examples. Now after that we are going to see angle between the tangents, angle between the tangents. So here I am taking that angle between tangents. आता या ठिकाणी आपण अँगल काढतोय, अँगल काढतोय म्हणजे या ठिकाणी आपण डायरेक्टली cos थीटा काढतोय, अँगल बिटवीन टू टँजेंट्स. सो हियर इट इज वी आर टेकिंग एज cos थीटा इज इक्वल टू, काल आपण हा फॉर्म्युला बघितलाय, a बार डॉट b बार डिवायडेड बाय mod of, yes, mod of a bar dot mod of b bar. आता या ठिकाणी a बार आणि b बार हे व्हेक्टर्स आहेत, ए बार आणि बी बार हे व्हेक्टर्स आहेत. या ठिकाणी तुमचा व्हेक्टर कोणताही असू शकतो, तुम्ही व्ही बार म्हणजे V1 बार किंवा V2 बार असू शकतोय. मग त्या ठिकाणी कन्फ्युज नाही व्हायचं. जे कोणते व्हेक्टर्स असतील त्याचा आपण अँगल बिटवीन दॅट गिवन टू टँजेंट्स वी कॅन फाइंड आउट इझिली. ओके, आता इथं बघा एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण अँगल बिटवीन टू टँजेंट्स. हे सगळं जे काही आहे मी तुम्हाला थोडंसं ब्रीफ मध्ये सांगते, जास्ती डिटेल मध्ये जात नाही, ऑलरेडी हे आपण शिकलोय. ओके, आणि आता हे आपल्या सिलेबस मधनं वगळलंय, पण ऍक्च्युअल हे पुढे आपल्याला कुठेतरी लागेल, म्हणजे M3 मध्ये वगैरे लागतं. इव्हन आपल्या जे बाकीचे सब्जेक्ट्स आहेत, म्हणजे सिव्हिल मध्ये आपले आहेत सॉम टॉप स्ट्रक्चर्स, अशामध्ये हे जे अँगल्स फाइंड आउट करायचे असतात किंवा मग ते व्हेक्टर्स फाइंड आउट करायचे असतात, तर त्यावेळेस हे सगळं लागतं आपल्याला. त्यामुळे हे मी थोडंसं ब्रीफ मध्ये शिकवते. ज्यावेळेस आपण M3 शिकतोय ऍक्च्युअल आणि मॅडम आवाज कमी येतोय तुमचा. कमी येतोय मॅम तुमचा. ओके, त्यावेळेस आवाज येत नाही तुमचा. रिवाइज करून सांगते. नाउ वी आर गोइंग फॉर दॅट अँगल. हा मॅम रिपीट करा. आवाज येत नाही तुमचा. आवाज येईना का? हा मॅम. हा आता यायला लागला. Okay, okay. So angle between tangents. So here we are taking that cos theta is equal to a bar dot b bar. Okay, we are going to take that first example. Find the angle between the tangents to the curve. Find the angle between the tangents to the curve x is equal to t, y is equal to t square, and z is equal to t cube. Okay, at t is equal to 1 and t is equal to -1. आता या ठिकाणी अँगल फाइंड आउट करायचा. आता अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला दोन व्हेक्टर्स लागणार आहेत. ते दोन व्हेक्टर्स कशावर काढायचे आपल्याला, फॉर t is equal to 1 and for t is equal to -1. So first we are going to calculate that tangents. The tangents आता हे जे दिलेले आहेत, the tangents are in the direction of velocity at t is equal to 1 and t is equal to -1. So we must have calculate the velocity at t is equal to 1 and t is equal to -1. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण काय करतोय, वेलोसिटी फाइंड आउट करतोय. सो फाइंडिंग आउट दॅट वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तर या ठिकाणी आपण वेलोसिटी म्हणजे वेलोसिटी वेक्टरच कन्सिडर करतोय. सो वेलोसिटी वेक्टर at t is equal to 1 and t is equal to -1. So what is that? पहिल्यांदा आपल्याला पोझिशन वेक्टर लिहावं लागेल. सो फर्स्ट r bar or you can consider as f bar. r bar is equal to काय असेल इथं आता, xi plus yj प्लस zk. आता या ठिकाणी मी बार दाखवलं नाही, पण तर ऍक्च्युअल हे i j k जे आहेत ते युनिट वेक्टर्स आहेत इथं. ओके, सो कॅल्क्युलेटिंग दॅट. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा वेलोसिटी वेक्टर v बार काढतोय. सो v बार इज इक्वल टू, आपल्याला माहितीये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट r बार विथ रिस्पेक्ट टू t.
ओके, डी आर बार बाय डी टी विच इज इक्वल टू काय असेल आता इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी बाय डी टी ऑफ एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड. ओके, मग आता या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण डी बाय डी टी. आता एक्स आय काय आहे बघा, एक्स ची व्हॅल्यू काय, एक्स इज इक्वल टू टी, वाय इज इक्वल टू टी स्क्वेअर अँड झेड इज इक्वल टू टी क्यूब. सो हिअर वी आर रायटिंग दॅट टी आय प्लस टी स्क्वेअर जे प्लस टी क्यूब के. आपण या ठिकाणी एक्स वाय आणि झेडच्या व्हॅल्यू पुट केले. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म टी आय विथ रिस्पेक्ट टू टी, derivative of t with respect to t, we are getting that I plus derivative of t square with respect to t, 2t derivative of तुझे 2tj, yes, tj plus t cube square into 3t square. 3t square k. 3, yes, 3t square k. या ठिकाणी असं मिळणार आपल्याला 3t square k. ओके, मग आता हा जो व्हेलोसिटी वेक्टर आहे किंवा व्हेलोसिटी आहे v बार at t is equal to 1 and for t is equal to -1. मग आता पहिल्यांदा t is equal to 1 कन्सिडर करायचं आणि हा जो व्हेलोसिटी वेक्टर आहे t is equal to 1 तर त्याला आपण a बार म्हणूयात. ओके, फर्स्ट वेक्टर फॉर t is equal to 1, a bar is equal to, हा सांगा आता काय असेल मग आता 1 पुट करा t च्या ठिकाणी, म्हणजे इथे काय मिळेल I I plus k plus 2j ना, I plus तुझे 2j, yes, 2j plus 2j plus 3k. 3k. plus 3k. स्क्वेअर ओके, t is equal to 1 पुट केला, त्याच्यानंतर हा पहिला वेक्टर झाला, त्याच्यानंतर सेकंड वेक्टर फॉर t is equal to -1 if it is denoted by b bar, j b बार minus आपण डिनोट केलं तर काय असेल आता इथं minus minus 2j plus 3k. I, तर t ची व्हॅल्यू इथे नाहीये, फर्स्ट टर्म मध्ये ती नाहीये, सो डायरेक्टली आपण I घेतोय मायनस minus plus 2j, plus हा 3k. नेक्स्ट तुझे प्लस मायनस 3k. यस, हे दोन वेक्टर्स मिळाले आपल्याला. ठीक आहे, मग आता त्याच्यानंतर आपल्याला काय काढायचंय, अँगल बिटवीन टू टँजंट्स. आता हे ए बार आणि बी बार हे जे दोन टँजंट्स आहेत हे दोन वेक्टर्स आहेत, याच्यामधला आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचा. सो हिअर अँगल बिटवीन टू टँजंट्स, लुक ॲट दॅट. पहिल्यांदा आपण अँगल बिटवीन ह्याच्यातला काढूयात. So calculating that angle between A bar and B bar. Okay, so we have to use that formula cos theta. Cos theta is equal to A bar dot B bar divided by मॉड ऑफ instead of a bar dot make b bar. आता एक लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण अँगल बिटवीन, आता हे V1 आणि V2 जे आहेत आपण टँजंट्स कन्सिडर केलेत. ठीक आहे, V1 आणि V2 हे काय केलेत, टँजंट्स कन्सिडर केलेत. पण आता ज्यावेळेस आपण टँजंट, तुम्हाला लक्षात येतं का सरफेस आणि टँजंट मध्ये काय फरक आहे, अँगल बिटवीन सरफेसेस अँड अँगल बिटवीन टँजंट्स, इज देयर एनी डिफरन्स? Yes, anybody? कोणी सांगू शकेल? Mod of A bar in हा ते झालं पण तुम्हाला एक सांगा, याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही अँगल फाइंड आउट करताय तर कसं करताय, म्हणजे अँगल बिटवीन सरफेसेस आणि अँगल बिटवीन टँजंट्स याच्यामध्ये काही फरक आहे का? मॅम आता हे mod of A bar into mod of B bar चं व्हॅल्यू काढायचं अंडर रूट हा
square plus j I square plus j square plus k square हम्म ह्याचा स्क्वेअर काढायचा मग इंटू बी मॉड ऑफ बी बारचा आहे ना त्याचा पण स्क्वेअर काढायचं हम्म मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि वरचं ए बार इंटू बी बार आहे ना त्याचं पण मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि ते दोन्ही डिवाइड होतं मग त्याच्यावर थिटा मिळतं. ओके लेट अस सी. आता इथं cos theta इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार. पहिल्यांदा ते ए बार डॉट बी बार काढूयात आपण. इज इट ओके? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू काय आहे ए बार काय आपला आय I plus 2k plus 2j 3k. plus 3k. We are using dot product I minus 2j plus 3k. Okay, therefore a bar dot b bar is equal to 1 tell me that 1 minus the 4 answer किती plus येतं? 9 I into n yes 1 next -4. minus 4 plus minus 4 plus 9 9 which is equal to किती आलं total? It is 6. 6 ओके त्याच्यानंतर मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू आपल्याला माहितीये फॉर्म्युला काय स्क्वेअर रूट ऑफ Root of I square plus Yes. x square आय plus y स्क्वेअर नाही square एक्स plus स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर विच इज इक्वल टू आता पहिल्यांदा ए कन्सिडर करा ए बार कन्सिडर करा पहिल्यांदा इथं बघा हा ए बार आहे त्याचे कोएफिशियंट्स काय आहेत बघा युनिट वेक्टरचे कोएफिशियंट 1 2 1 3 plus 4 plus 9 so 1 square plus 2 square plus 3 square 1 plus 4 Okay. 9. टोटल किती येतं बघा 1 plus 4 plus 9 14. root 14. 14 त्याच्यानंतर नेक्स्ट बी बार काढतोय आपण मॉड ऑफ बी बार इन सेम वे वी आर टेकिंग द एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर इथं काय असेल 1 स्क्वेअर प्लस मायनस Minus 2 two स्क्वेअर प्लस Three square. 3 स्क्वेअर Root 14. परत काय येतं ह्याचं पण 14 येते. root 14. 14 okay therefore cos theta is equal to 6 by 14 6 by 14. yes आपण लिहूया तिथं परत एकदा फॉर्म्युला 14. a bar dot b bar divided by mod of a bar dot mod of b bar mod of a bar into mod of b bar which is equal to इथं 6 कॅल्क्युलेट केलंय आणि खाली काय आहे root 14 into root 14 it gives it is 14 14. and 6 divided by 14 it is equal to 3 by 7. 3 by 7. 3 by 7 7. therefore theta is equal to सगळ्यांकडे कॅल्क्युलेटर्स आहेत Cos inverse of 3 by 7. Yes, sir. cos inverse of cos inverse of cos 62. inverse of 3 by 7 62.62 4.62. आन्सर काय होतं सांगा आता 64.62. 64.62 4.64 2 आलं. 62 हे आलंय का 64.62. 62. 64.62 okay here it is the answer angle between a bar and b bar okay नेक्स्ट आपण आता पुढे बघूयात कॉम्पोनंट कशाला म्हणतोय आपण किंवा कॉम्पोनंट कसं फाइंड आउट करायचं अ कॉम्पोनंट ऑफ अ व्हेक्टर ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर व्हेक्टर आता या ठिकाणी कॉम्पोनंट फाइंड आउट करतोय म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअल तो त्या ठिकाणी डॉट प्रोडक्ट घेतोय डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू व्हेक्टर्स एक युनिट व्हेक्टर असतं आणि एक असतं जे दिलेलं व्हेक्टर त्या दोन्ही मध्ये जो डॉट प्रोडक्ट असतो दॅट विल बी द कॉम्पोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी अँड कॉम्पोनंट ऑफ acceleration so just we are going to see that component a component
A bar in the direction of काल आपण बघत होतो ना कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सिलरेशन अँड व्हेलॉसिटी. तो कसा फाइंड आउट करतात बघा. इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर vector u bar is given by a bar dot unit vector of u, that is u cap. ओके, म्हणजे आता जे दोन कंपोनंट्स आहेत, जे दोन आपल्याला व्हेलॉसिटी कॉम्पोनंट आणि कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सिलरेशन फाइंड आउट करायचे, तर त्यावेळेस फॉर्म्युला काय वापरतोय आपण. दिलेला व्हेक्टर आणि सेकंड व्हेक्टर जो आहे त्याचा युनिट व्हेक्टर, व्हेक्टरचा जो आहे तो त्याचा कन्सिडर कर. त्या दोन्ही मधला डॉट प्रोडक्ट जो असेल दॅट विल बी द कॉम्पोनंट ऑफ अ व्हेक्टर. So we are solving one example. A particle moves along a curve x is equal to 2t square, y is equal to t square minus 4t, z is equal to 3t minus 5. Find components of velocity and acceleration at t is equal to 1 in the direction I minus 3j plus 2k. In the direction of the vector I minus 3j plus 2k. आता या ठिकाणी हे जे दिलेलं आहे ही टर्म ही अनदर वेक्टर आहे आणि जी ऑलरेडी एक दिलेला आहे ए बार. ए बार हे आपल्याला याच्यावरनं कॅल्क्युलेट करायचंय. ए बार वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस गिवन information. Means a particle moves along a curve with x, y and z. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला अगोदर ए बार कॅल्क्युलेट करायचंय. तर पहिल्यांदा आपण त्याच्यासाठी पोझिशन व्हेक्टर कन्सिडर करतोय आणि हा जो आहे, हा जो नवीन दिलेला आहे हा वेक्टर अनदर वेक्टर, सो इट इज कन्सिडरिंग ऍज यू बार. ओके, त्याच्यानंतर मग हा जो यू बार आहे याचं युनिट वेक्टर आपल्याला कन्सिडर करायचंय किंवा ते कॅल्क्युलेट करायचंय आणि त्याच्यानंतर त्या दोन्ही मधला जो डॉट प्रोडक्ट असेल दॅट विल बी द कंपोनंट ऑफ गिवन वेक्टर. ओके, सो कॅल्क्युलेटिंग दॅट फर्स्ट. U bar is given, just I am writing that I minus 3j plus 2k. आणि आता याचं युनिट वेक्टर कॅल्क्युलेट करायचंय which is equal to, tell me that unit vector, how to calculate that unit vector. U bar divided by Mod of u bar. mod of u bar. Okay, which is equal to, आता हा u bar जो आहे आपला I j plus 2k, इथं काहीच करू शकत नाही आपण. ओके, त्याच्यानंतर डिवायडेड बाय मॉड ऑफ यू बार म्हणजे काय असतं, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. इथे काय असणार, रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस Minus मायनस 3 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय येतं इथं, रूट I 14 मायनस 3j प्लस 2k. परत इथं काय असेल, रूट 14. ओके, हा झाला रूट 14. त्याच्यानंतर
just consider r bar. R bar is the position vector, so it is xi plus yj plus zk, which is equal to x ची व्हॅल्यू काय दिली बघा, 2t 2t square. Yes, 2t square I plus y काय दिलंय, square minus 4t t square minus 4t j j plus z काय दिलंय आपल्याला, 3t minus 2 into k. yes 3t minus 5 into k. ओके, आता याच्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा ए बार काढायचं आहे. मग आता ए बार काढण्यासाठी आधी काय करावं लागेल आपल्याला, व्ही बार कॅल्क्युलेट Velocity. करावं लागणार. येस, वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो फर्स्ट वी आर कॅल्क्युलेटिंग दॅट व्ही बार. देअरफॉर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू dr bar by dt इज इक्वल टू, हा आता या ठिकाणी 2t स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 4t 4t plus 2t 4ti I plus plus 2t t square minus 4t 2t minus 2t minus 4 4j plus plus 3 k 3t minus 5 त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 3t किती, 3k directly here we have 3k. It is 3k. ओके, मग आता ए बार कॅल्क्युलेट करायचे. Therefore a bar is equal to derivative of this velocity vector with respect to time, which is equal to, tell me the derivative of 4t with respect to t. 4i Yes, 4i 4i 2j plus plus 2j 0 plus 0 3k or 0. 0 0 It is 0. Yes, it is 0. It is plus 0. 0k or 0. आता याच्यानंतर velocity and acceleration at t is equal to 1. याच्यामध्ये आपण काय फाइंड आउट करतोय आता, velocity and acceleration. आता हा for t is equal to 1 ला कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि हा सुद्धा for t is equal to 1 ला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हा सांगा आता इथे काय असेल मग आता, for t is equal to 1 4i minus 2j minus 2j plus 3 plus plus 3k 3k. हा, आणि आता या ठिकाणी काय असेल, t is equal to 1 साठी, yes 4i plus 2j. Okay, now component of v bar in the direction of u bar. Component of v bar म्हणजे velocity vector चा in the direction of u bar. Another vector. Okay, and it can be given as v bar dot u cap. ओके, त्याच्यानंतर इथं कॅल्क्युलेट करतोय आता कंपोनंट ऑफ व्ही बार, वेलोसिटी वेक्टर साठी काढतोय आपण आता. कंपोनंट ऑफ व्ही बार इज इक्वल टू काय असेल, पहिल्यांदा इथं व्ही बार असेल. व्ही बार काय आपला ऍट टी इज इक्वल टू 1, दॅट इज 4i minus 2j plus 3k into, or that is dot product. आता या ठिकाणी u बार घेतोय, सो i minus 3j plus 2k plus 2k divided by under root 1 square root of 14. ओके, आता कॅल्क्युलेट करा, सांगा आता काय येईल. या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन सांगा अगोदर. डॉट प्रोडक्ट आहे 4 into 1
4 4 plus 6 -2 into -3 plus 6 plus 6. 3 into 2 plus 6 plus 6 divided by square root of 14. Okay, which is equal to काय असेल 6 plus 6 12, 12 plus 4 16. 16 divided by 14 square root of 14. त्याच्यानंतर component in a bar is equal to a bar काय आपला 4i plus 2j into I minus 3j plus 2k divided by square root of 14, which is equal to, please tell me that. काय असेल 4 into 1 4, 2 into minus 2 6. into plus 6 minus 3, that is minus 6, and plus 0 divided by square root of 14. So it gives 10 By divided by, sorry, 10 nahi, minus 2. minus 14. Minus 2 divided by square root of 14. Is minus 2 divided by square root of 14. So here, these are the component of velocity vector and component of acceleration vector. Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. याच्यानंतर नेक्स्ट आपण एक एक्झाम्पल ह्याचा घेऊयात अँगल बिटवीन टँजेंट्सचा आणि त्याच्यानंतर पुढे घेऊ जाऊयात. फाइंड अँगल बिटवीन द टँजेंट्स टू द कर्व. आता या ठिकाणी डायरेक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू देते. नेक्स्ट एक्झाम्पल आय एम टेकिंग दॅट. फाइंड अँगल बिटवीन द टँजेंट्स to the curve r bar is equal to t square I plus 2t j plus it is minus now minus t cube k at points t is equal to 1 and t is equal to -1. सेम एक्झाम्पल होतं मगाशी जे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. फाइंड आउट करून सांगा मला आन्सर याचं काय येईल. कॉस थिटा इज इक्वल टू काय येतं सांगा फक्त मला. पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करतोय. आर बार दिलेला आहे इथं. आर बार इज इक्वल टू इट इज गिवन टी स्क्वेअर प्लस 2t square I plus 2t j minus t cube k. So calculating here velocity, we must calculate the velocity. So that is dr bar by dt, which is equal to v bar. Just tell me that. 2ti 2ti plus हाँ. 2j plus J. 3t plus 2j minus minus square k. 3t square k. So v bar at t is equal to 1. V bar at t is equal to 1 and t is equal to -1. Tell me that. 2i त्याला आपण a bar म्हणूयात. a bar t is equal to 1 साठी. 2i Yes. 2j plus Mi- 2 Yes. plus 2i plus plus two. 0 2j minus 3k. minus 3k. आणि b bar काय येतो आपला सेकंड व्हेक्टर minus 2i -2i. Yes, correct. plus 2j -2i
प्लस 2j हा मायनस 3k. Is it okay? हाँ. Yes. Minus 3k. आता let theta be the angle between A bar and B bar. Let theta be the angle between A bar and B bar. Therefore, cos theta is equal to A bar dot B bar divided by mod of A bar dot mod of B bar. Now calculate this and tell me that answer. Theta ची व्हॅल्यू काय आहे ते सांगा मला. 58.03. Theta is equal to cos inverse of काय येतं? Cos inverse of 0.5294. 0.9 by 17 5294. येते ना. Cos theta is equal to cos inverse of 9 divided by 17. 17. हाँ yes. बरोबर आहे ना? Yes ma'am. इथं काय असेल? हे टोटल ज्यावेळेस येतं इथं 9 divided by 17 मिळेल तुम्हाला. हे आन्सर. Therefore theta is equal to असेल तुम्हाला. So theta is equal to cos inverse of 9 by 17. आन्सर काय आलाय? 68 पॉइंट. बरोबर आहे का? 68.22. 22. येस. चेक करा प्रत्येकाचा आन्सर करेक्ट आहे का? त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचंय टँजेन्शियल अँड नॉर्मल कॉम्पोनंट. 58.03 येतं. मॅम 58.03 येतं. मी नाही कॅल्क्युलेट केलं. हा तुम्हीच सांगा कॅल्क्युलेट करून. तुम्ही सांगा. मी नाही कॅल्क्युलेट केलं इथं. 58.03. 58. हा 58.03. 03. 58.03. ओके. हे तुम्ही कॅल्क्युलेट केले. मी काहीच केलेलं नाहीये. फक्त इथं तुम्हाला फॉर्म्युला लिहून दिलेले आहेत. बाकी तुम्ही सगळं मी कॅल्क्युलेट केले. हे आन्सर इज द 58.03. The next, tangential and normal components of look at that. Tangential and normal components of acceleration of a particle which describing a plane curve in parametric coordinates. आता या ठिकाणी जे काही coordinates असतील ते parametric way मध्ये असणार आहेत. Parametric form मध्ये असणार आहेत. So here this x is equal to, we are taking that x of t, y is equal to y of t, and z is equal to z of t. आता याच्यामध्ये फक्त मी फॉर्म्युला सांगते तुम्हाला पॅरामेट्रिक फॉर्म मधले जे टर्म्स आहेत आणि आपल्याला कॉम्पोनंट्स घ्यायचे टँजेन्शियल अँड नॉर्मल कॉम्पोनंट्स ऑफ ऍक्सेलरेशन विच आर गिव्हन बाय v बार डॉट a बार डिवायडेड बाय v. आता या ठिकाणी कसं घ्यायचं ते सांगते तुम्हाला पहिल्यांदा. इथं बघा, लेट अस कन्सिडर tangential component of acceleration. Tangential component of acceleration. It can be denoted by a suffix t. किंवा capital T घेतलं तरी चालेल, no problem. किंवा capital T suffix a घेतलं तरी चालेल, no problem. A suffix t. याला कॅल्क्युलेट करताना हे सफिक्स टी, इट इज a बार v बार, हा फॉर्म्युला यूज करा. इज इक्वल टू a बार डॉट v बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v बार. ओके, देन
an. आता या ठिकाणी an कन्सिडर करतो, दॅट इज नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सेलरेशन. इट इज नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सेलरेशन. And it can be denoted by a suffix n. And हे आपण कॅल्क्युलेट करतोय with the formula a bar cross v bar divided by mod of v bar. ओके, आता या ठिकाणी मॅग्निट्यूड्स ज्यावेळेस आपण काढतो, मॅग्निट्यूड्स कसं काढतोय आपण? मॅग्निट्यूड Root of x मॉड plus ऑफ व्ही plus बार. plus. ओके, आता या ठिकाणी जो एन आहे, युनिट व्हेक्टर अलॉंग द नॉर्मल, त्याला काय डिनोट करतो बघा? युनिट व्हेक्टर अलॉंग द नॉर्मल इज इक्वल टू, आपण त्याला एन कॅप म्हणूयात. ओके, एन कॅप. आता हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला इझिली माहिती आहे. त्याच्यानंतर युनिट व्हेक्टर अलॉंग द टँजेंट, युनिट व्हेक्टर अलॉंग द टँजेंट. And it is denoted by t cap. ओके, आता टी कॅप आणि एन कॅप कसं कॅल्क्युलेट करतो आपल्याला माहितीये. काय काय असणार आहे? N बरोबर एन mod कॅप of युनिट n. व्हेक्टर अलॉंग द नॉर्मल, दॅट इज एन डिवायडेड बाय मॉड ऑफ एन आणि टी डिवायडेड बाय मॉड ऑफ टी. आता या ठिकाणी अलॉंग द टँजेंट इथं कॅल्क्युलेट करताना आपण या ठिकाणी जो व्हेक्टर दिलेला आहे, पहिल्यांदा इथं व्ही बार डिवायडेड बाय मॉड ऑफ व्ही बार घेतो. व्ही बार डिवायडेड बाय मॉड ऑफ व्ही बार घेतोय. लक्षात येतं का? As we know that the tangent is in the direction of velocity, thus the unit vector in the direction of velocity and same as that of unit vector along the tangent. Therefore, t bar, that is unit vector along the tangent, it can be calculated by v bar divided by mod of v bar. Okay. आता याच्यावरचं एखादं एक्झाम्पल घेऊयात आणि त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण घेऊयात. So let us see first example. A particle moves along the curve r bar is equal to t square I plus t square I minus t cube j plus t raised to 4 k. Find magnitudes of tangential and normal components of acceleration at t is equal to 1.
हॅलो, Yes, ma'am. आवाज येतो ना माझा? Yes. ओके. Yes, ma'am. आता या ठिकाणी आपण मॅग्निट्यूड्स ऑफ टँजेन्शियल अँड नॉर्मल कंपोनंट ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करतोय. पहिल्यांदा काय आर बार. आर बार ऑलरेडी दिलेला आहे, पोझिशन वेक्टर दिला त्याचा. आर इज इक्वल टू टी स्क्वेअर आय मायनस टी क्यूब जे प्लस टी रेस टू 4k. ओके. मग ज्यावेळेस आपण हे काय करतोय म्हणजे टँजेन्शियल कंपोनंट आणि नॉर्मल कंपोनंट फाइंड आउट करायचं असतं, तर त्यावेळेस आपल्याला पहिल्यांदा व्हेलॉसिटी वेक्टर आणि एक्सेलरेशन वेक्टर कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. सो जस्ट गोइंग फॉर दॅट, डी आर बार बाय dt इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी वेक्टर काय कॅल्क्युलेट करतोय आपण, v बार इज इक्वल टू काय असेल सांगा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी स्क्वेअर आय मायनस टी क्यूब जे प्लस टी रेस टू 4k विथ रिस्पेक्ट टू टी. टू टी आय Minus minus J टी स्क्वेअर जे plus plus 4 cube 4t क्यूब k. ओके. त्याच्यानंतर याचा परत इथे डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. सो डबल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन. म्हणजे आता आपण काय करतोय, व्हेलॉसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर कॅल्क्युलेट करतोय, दॅट इज a बार. 2i a बार इज इक्वल टू काय असेल सांगा, 2i minus Yes. 6j 2i minus 6tj plus 12 plus 12 t square t square k. k. ओके. आता हा जो v बार आणि a बार आहे, फॉर t इज इक्वल टू 1 कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो ऍट t इज इक्वल टू 1, v बार इज इक्वल टू काय असेल, 2i 2r 3k yes 4k. minus 3j plus k. प्लस 4k. त्याच्यानंतर एक्सेलरेशन वेक्टर 2i minus Yeah. 6j 2i 5k 12k minus 6j plus 12k. plus 12. 12k. हा झाला आपला a बार आणि v बार. मॅम आता याचं मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करायचं. मॅम हा? आपल्याला एक्सेलरेशन ऍट t इज इक्वल टू 1 आहे, मग आपण v च्या ह्याच्यात कशाला घातलं? पुढे लागणार आहे आपल्याला ते. पुढे लागणार आहे आपल्याला. पण तिने मेन्शनच केलेले नाही आहेत ना. मॅग्निट्यूड्स ऑफ नॉर्मल कॉम्पोनंट्स अँड एक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. ठीक आहे. सो इथं आपल्याला हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर पुढे आपण त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेणार आहे. हे जे मॅग्निट्यूड्स आहेत त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेणार आहे. सो ऍज वी हॅव टेकन दॅट v इज इक्वल टू मॉड ऑफ v बार. आता हा जो मॉड घ्यायचा आहे, आता ऍट t इज इक्वल टू 1 घेतला, v बार आणि a बार कॅल्क्युलेट केला. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, मॉड ऑफ v बार अँड मॉड ऑफ a बार. जर तुम्हाला मॅग्निट्यूड काढायचं असेल तर तुम्हाला डिरेक्टली हे जे मॅग्निट्यूड्स काढता येणार नाहीयेत टी घेऊन. लक्षात येतं का? येस, पण मॅम तिथं सबस्टिट्यूट तरी करायला हवं होतं ना, वेलॉसिटीला पण यूज करा म्हणून. गरज नाहीये ना त्याची. त्यांनी असं तुम्हाला डिटेल्स मध्ये सांगणारच नाहीयेत ना. त्यास आपण एखाद्या आता इथं डेरिव्हेटिव्ह काढला, जे काही टर्म्स आहेत ते टी मध्ये आहेत, बरोबर आहे. आर बार काय दिले तुम्हाला, टी मध्ये दिलेला आहे. मग ज्यावेळेस तुम्ही व्हेलॉसिटी वेक्टर काढताय तर त्यावेळेस तुम्हाला जे टर्म्स मिळतील ते टी मध्येच मिळतील ना. तो वेक्टर आहे तो टी मध्ये मिळेल. जर टी इज इक्वल टू 1 पुट करून मी जर व्हेलॉसिटी वेक्टर आणि एक्सेलरेशन वेक्टर नाही जर काढलं तर मला मॅग्निट्यूड काढता येणार नाहीये. त्या ठिकाणी टी ची व्हॅल्यू तुम्हाला 1 दिलेली नसेल किंवा टी तिथे तुम्हाला तुम्ही म्हणता इथे मेन्शन नाही केलं, सपोज तुम्ही न घेता मॅग्निट्यूड ऑफ व्ही बार काढू शकताय का? नो. हा. सो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट एक्झाम्पल. आणि त्याने तिथे मेन्शन नाही केलं म्हणजे आपल्याला काढावं लागणार नाही असं नाहीये. कारण त्यांनी मेन्शन नाही केलं तरी ही जी व्हॅल्यू दिलेली आहे टी इज इक्वल टू 1, ती ह्या मॅग्निट्यूड साठीच दिलेली आहे आपल्या. सपोज जर टी इज इक्वल टू 1 हे दिलेलं नसलं तर मॅग्निट्यूड ऑफ व्ही बार तुम्हाला काढायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय घेणार, 2 स्क्वेअर प्लस मायनस 6t स्क्वेअर प्लस 12t स्क्वेअर इट स्क्वेअर. Is it possible? No. No. So
even though it is not mentioned in that given example, and we have to calculate by using t is equal to 1, and it is a necessity. Okay, understood? Yes, ma'am. So here we are finding out magnitude of v bar is equal to, tell me that magnitude of v bar. Root 29. Yes, square root of 2 square, 3 square आणि 4 square. It is root 29. त्याच्यानंतर magnitude of a bar is equal to magnitude of a bar square root of. Please tell me that. It is रूट 174. 4 plus 36 plus 14. 184. किती? 184. Yes, correct. 184. It is 184. Yes, correct. मग आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचंय? टँजेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सेलरेशन, दॅट इज AT. Tangential component of acceleration, that is AT. So AT is equal to v bar dot a bar divided by magnitude of v bar. V bar dot a bar divided by magnitude of a bar. Sorry, v bar. Tell me that now. 4i. I नाही येणार आता. ज्यावेळेस डॉट प्रोडक्ट घेतोय आपण, I dot I 1 येतं, J dot J 1 येतं, K dot K 1 येतं. मग किती इथं सांगायचं? V bar dot A bar इथे बघा, V bar दिलेला आहे आणि इथं A bar 4 दिलेला आहे. plus 18 plus 48. Yes, correct. It is 4. बघा आता जर तुम्ही t is equal to 1 जर घेतला नसता तर तुम्हाला तिथे t ची व्हॅल्यू पुट करावी लागली असती. तर t is equal to 1 नाही घेता तुम्ही a bar आणि b bar चा डॉट प्रोडक्ट काढू शकला असता का? नसता. So here it is 4 plus 18 Minus 40. मायनस 40. प्लस 48 आहे. बरोबर आहे ना? प्लस 48 येस. Yes, डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ Root 29. Already we have calculated that, which is by equal to, calculate करा, 70. 70. 70 divided by square root of 29. ओके, मग आता ऍज वी नो दॅट, आता या ठिकाणी आणखीन एक फॉर्म्युला आपल्याला युज करायचा आहे. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू, हा जो फॉर्म्युला आहे तुम्हाला मी सांगितला नाहीये, पण हा फॉर्म्युला इथे युज करतोय. ऍज वी नो दॅट ए स्क्वेअर इज इक्वल टू याचा स्क्वेअर कॉम्पोनंट एक्सेलरेशन, सॉरी, टँजेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ एक्सेलरेशन प्लस टँजेन्शियल इथं नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ acceleration, an square. A square is equal to at square plus an square. हा फॉर्म्युला आपण युज करतोय. Therefore आता इथे डायरेक्टली तुम्ही an कॅल्क्युलेट करू शकताय हा फॉर्म्युला युज करून. अदरवाइज तुम्ही an परत तिथं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला युज करण्यासाठी मग तिथं ही जी काही प्रोसेस आहे लेंदी होते. So directly we are using this formula. A square is equal to tangential component of acceleration its square plus normal component of acceleration its square. So here I am going to calculate that normal component of acceleration is equal to a square minus at square. आता a square आपण काय कॅल्क्युलेट केले सांगू शकतो कुणी आपण? a square म्हणजे काय आहे? Under root हा, under root 184. हा, आता हा जो मॉड ऑफ ए बार घेतलेला आहे, मॉड ऑफ ए बार इट इज अ एक्सेलरेशन, इट इज अ ऍक्च्युअल एक्सेलरेशन वेक्टर. आता मॉड वेक्टर नाही येणार इथं, एक्सेलरेशन असणार आहे तो. मग हा जो एक्सेलरेशन आहे इथं कन्सिडर करतोय. सो ए स्क्वेअर दॅट इज एक्सेलरेशन स्क्वेअर इज इक्वल टू टँजेन्शियल component of acceleration its square plus normal component of acceleration its square. आता a square आपण कॅल्क्युलेट केला आहे तर तो काय असणार आहे? रूट 184 इट्स स्क्वेअर, रूट 184 इट्स स्क्वेअर मायनस, आता या ठिकाणी 80 स्क्वेअर, 80 कॅल्क्युलेट केलाय आपण, 70 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 29 इट्स स्क्वेअर.
So it is 184 minus 70 square divided by root 29 square. It gives 70 divided by 70 square divided by 29. Now tell me that answer. 184 minus 70, its square. Yes, anyone please? 15.03. नाही पॉइंट मध्ये नाही, फ्रॅक्शन मध्ये सांगा, पॉइंट मध्ये नका सांगू. फ्रॅक्शन काय असेल? 184 मायनस 4900 ना. 4900. Yes, ma'am. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार ना. 184 मायनस 29 किती येतं? 436 divided by 29. इथे किती येतं? 436. 43 6. 4336. 4336 का? Just 436. 184 into 29. 4900 ना. गडबड नका करू, मला मल्टिप्लिकेशन सांगा आधी. 336. 5336 minus 4900. 5336 36. minus Minus 4900. हे टोटल कॅल्क्युलेशन आलं 436 436 divided by 29. divided by 29. Therefore, normal component of acceleration is equal to, what we are getting here is equal to square root of, yes, 436 divided by 29. Is there any square root of 436? No. If you can find out, then put it. Otherwise, just keep this value as it is. This is the normal component of acceleration. And here this रूट मध्ये येत नाही आन्सर. मध्ये ऑलरेडी आपण दोन्हीकडे स्क्वेअर केलेलं आहे ना, मग रूट मध्ये येत नाही. मध्ये येत नाही मॅडम. 15.03 डिवायडेड बाय 29. येते ना. या इथं an स्क्वेअर कॅल्क्युलेट केलेला आहे आपण. हा ना मॅम, तेच आपण आता इथं स्क्वेअर केलंय. हो ना, मग तिथं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे? 3.87. नाही, सॉल्व्ह करू नका, ते आहे तसंच ठेवा, ते काही प्रॉब्लेम नाही, आहे तसंच ठेवा ते फ्रॅक्शन. फक्त मला काय म्हणायचंय, सपोज मी आता इथं ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 घेतलेला आहे. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 9, आता 7 घेते मी. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 7 आहे. मग मला ए ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना काय करावं लागेल? Root रूट 7. इन सेम वे आता इथं स्क्वेअर ऑफ नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सिलरेशन घेतलेला आहे. मग ऍक्च्युअल नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सिलरेशन काय असेल? एन असेल. सो एन इज इक्वल टू काय असणार आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ 436 डिवायडेड बाय 29. बरोबर आहे ना? हा. अशा सिंपल गोष्टीमध्ये मिस्टेक करू नका. पॉइंट मध्ये आन्सर काढायची गरज नाहीये. हा जो फ्रॅक्शन आहे तुम्ही तसाच ठेवला तरी चालतो. इथं काही गरज नाही. आपली व्हॅल्यू एवढीच विचारली जाते. याला वेटेज असतं. हे ज्या फ्रॅक्शन मध्ये आपण आन्सर्स काढलेले आहेत, तुम्ही तिथं डेसिमल पॉइंट मध्ये काढायला जाऊ नका. जसं आहे तसंच पुट करायचं. मॅट्रिक्स मध्ये पण ते एक लक्षात ठेवायचं. फ्रॅक्शन मध्ये पॉइंट मध्ये आन्सर काढायला जायचंच नाही आपण. जी काही व्हॅल्यू असेल ऍज इट इज, फ्रॅक्शन मध्ये असेल तर तसंच ठेवून टाकायचं. खूप जण तिथं गोंधळ घालतात. ओके, हे समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. इथं काही प्रॉब्लेम नाही ना आता? नो मॅम. ओके. आता याच्यानंतर आपला जो पार्ट आहे, तो मेन जो पार्ट आहे, हे झालं कॉम्पोनंट ऑफ टँजेन्शियल कॉम्पोनंट अँड ऍक्सिलरेशन कॉम्पोनंट झाला हा. आणि जो मेन पार्ट आहे आपला, दॅट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलार. स्केलार आणि व्हेक्टर पॉइंट फंक्शन. आता आपला 1 तास संपलाय ना? Yes, ma'am. संपलाय. ओके, नेक्स्ट आहे
ठीक आहे, ज्यावेळेस मला आपल्याला वेळ मिळेल त्यावेळेस मी पुढचा पार्ट कव्हर करते आपला आणि थोडंसं रिव्हिजन पण करूयात. आणि मी ज्या वेळेस क्विज टाकते, क्विज असतील किंवा टेस्ट असतील, तर प्लीज ट्राय टू सॉल्व दॅट टेस्ट. कारण आपल्याला प्रॉक्टरिंग सिस्टीम माहिती आहे, मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे ते प्रॉक्टरिंग सिस्टीम. तो अभ्यास करा, मन लावून अभ्यास करा आणि आपल्याला पास व्हायचंय. कुणालाही मार्क्स कमी पडायला नकोय किंवा त्या ठिकाणी कोणत्याही सब्जेक्ट मध्ये आपण फेल व्हायला नकोय. ओके, सो प्लीज ते- कॉन्सन्ट्रेट डेमो होणार का ऑन. नाही त्यात? काय म्हणताय? त्या एक्झाम साठी एक दिवस डेमो होणार का नाही? डेमो I am going to wind up this meeting here. The Ma'am, हा हा बोला. नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर आहे 5 मिनिटात स्टार्ट होऊन जाईल. ओके. कंटिन्युअसली लेक्चर सगळे तुमचे. थँक्यू ऑल ऑफ यू.